recording. Okay, so we have discussed in last class alkali metals mean group 1 metals, right? And how they behave, how to store them, handle them, how is their physical properties like melting and boiling point. We know as we go down the group, melting and boiling point increases, decreases, melting and boiling point density increases, density increases, melting and boiling point decreases, right? Okay, so and storage and handling, they are very reactive, so we need to store them away from oxygen and moisture, means water. মানে air and water এর কাছাকাছি রাখা যাবে না, তাহলে কি করব? We'll store them under oil or in an atmosphere of argon, মানে একটা বোতলে ভরে রাখবো যেখানে সব গ্যাস বের করে আর্গন গ্যাস ভরা আছে এরকম একটা বোতলে আমরা এই যে মেটালটা রেখে দিই, তাহলে there will be no moisture and no oxygen, thereby they will not be able to react, তাহলে স্টোর করতে পারবো। Is it clear? Okay, আজকে আমরা যেটা দেখবো, তাহলে ফার্স্ট দেখলাম আমরা রিঅ্যাকশন উইথ অক্সিজেন। ইফ এনি গ্রুপ 1 মেটাল রিঅ্যাক্টস উইথ অক্সিজেন, what will form? মেটাল অক্সাইড। কি বলো সবাই জোরে বলো? If group 1 metals react with oxygen, metal oxide will form. Say for example, lithium will form lithium oxide, sodium will form sodium oxide, potassium oxide, rubidium oxide, cesium oxide, francium oxide. Kothin? Okay. Then if they react with water, they form metal hydroxide and hydrogen gas. Follow? Hydrogen gas. So lithium, if reacts with water, will form lithium hydroxide and hydrogen gas, sodium hydroxide, hydrogen gas, potassium hydroxide and hydrogen gas, and so on. Is it clear? Same reaction, just the vigor of the reactions will increase as we go down the road. Okay? Alkaline solution, okay? Sodium hydroxide, lithium hydroxide, all metal hydroxides are alkaline solutions, right? If they dissolve in water. And normally, group 1, all group 1 metallic compounds will dissolve in water. It oxide hook, hydroxide hook, carbonate hook, whatever. All group 1 metallic compounds, group 1 metallic compounds will dissolve in water. Is it clear? Okay, very good. Group 1. কি বলো তুমি এতক্ষণে? এটা কি বলবা? ওই যে লিথিয়াম, হাইড্রোজেন না, হাইড্রোজেন বাদ, lithium to francium. Vertical lines are groups, horizontal lines are periods. Here, hydrogen is not there basically. Hydrogen ওইটা হবে না, hydrogen এইটা, এই যে মাঝখানে যেটা দেয়া, basically hydrogen is period 1, but it is not in group 1. We don't say. Look at your periodic table. It's not given in group 1. তোমাকে periodic table দিছি? নেই নাই? তোমার periodic table কই? Okay, it's in period 1 but not in group 1, right? It is not a metal, rather it's a non-metal, right? Sometimes we say it is semi-metal or metalloid. Sometimes it behaves like metals, sometimes it behave like non-metals, because it has only one electron. It can share, donate, accept all. If it can share, then it will form hydrogen ion. Sorry, if it donates, it forms hydrogen ion. If it shares, it forms hydrogen covalent compound, hydrogen chloride, right? These things. And if it accepts, it forms hydrides, মানে H minus ion form করে। metal hydride হয়। metal hydride কেমন? যেমন ধরো সোডিয়ামের সাথে যদি হাইড্রোজেন রিঅ্যাক্ট করে, sodium and hydrogen, if reacts, sodium plus hydrogen, it forms what? Do you know? Sodium hydride, Na plus H minus. Is it clear? Do you understand? So দেখো যদি কোনো মেটালের সাথে হাইড্রোজেন আয়নিক কম্পাউন্ড ফর্ম করে, ওটাকে আমরা মেটাল হাইড্রাইড বলি। অক্সাইড, ব্রোমাইড, হাইড্রাইড, হাইড্রোজেন হাইড্রাইড। কখন? যখন ও নেগেটিভ আয়ন ফর্ম করে। কিন্তু in most of the cases hydrogen positive ion form করে by donating one electron. But metal গুলোর সাথে it forms sodium hydride, potassium hydride, calcium hydride. Is it clear? Hydride কখন? যখন নেগেটিভ আয়ন।
কারণ সব নেগেটিভ আয়নকেই তো আমরা লাস্টে আইডি দিই। ফ্লোরাইড, ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড, অক্সাইড, সালফাইড, নাইট্রাইড, কার্বাইড, সব নন মেটাল। রাইট সাইড নন মেটাল তো চিনো, তাই না? ওই যে বোরন থেকে একটা জিগজ্যাগ লাইন দিবা, ওই যে বোরনটা থেকে একটা জিগজ্যাগ লাইন দিবা, রাইট সাইডে সব নন মেটাল, লেফট সাইডে সব মেটাল। বুঝছো কোনটা জিগজ্যাগ লাইন? এদিকে আসো। এই যে বোরন থেকে এরকম একটা জিগজ্যাগ লাইন টানবা। ওকে, তাহলে লেফট রাইট সাইডে হাইড্রোজেনটা সহ যা আছে সব নন মেটাল, আর লেফট সাইডে যা আছে সব মেটাল। নন মেটাল accepts electron, right, by forming negative ion. আর মেটাল কি সবসময় ইলেকট্রন ডোনেট করে। মেটাল ফর্ম ক্যাটায়নস, পজিটিভ আয়নস। ক্লিয়ার? এগুলো সব প্যাটার্ন, এগুলো জানা লাগবে, বুঝছো? প্যাটার্ন। তোমার একটা পিরিয়ডিক টেবিল গিফট করতে পারি, বাট এটা রাখতে হবে ঠিক মতো, উল্টাপাল্টা করা যাবে। এই তো গুড, জোরে বলো। Oh, cat has paws, right? Cat has paws. হ্যাঁ, cat answer পজিটিভ, ওইটা শিখেছি। আচ্ছা হোয়াটএভার, ওইটা এখন দরকার নেই। রাইট, তাইলে যেটা বলতেছিলাম, তাইলে এগুলো গেল। আমরা স্পেশালি যেটা জানতে চাই, মেটাল উইথ অক্সিজেন তো রিঅ্যাকশন দেখছি, এখন মেটাল উইথ ওয়াটার, মানে গ্রুপ 1 metals with water। তাহলে অল গ্রুপ 1 metals, দেখো alkali metals if they react with water they form alkali metal hydroxide, or শুধু metal hydroxide লিখতে পারো, and hydrogen gas. Is it clear? Is it clear? Which one? যেটা বললাম, any alkali metal মানে group 1 metal if they react with water they form metal hydroxide and hydrogen gas. এই যে M plus H2O, MOH and H2, M for group 1 metals। হ্যাঁ, তাহলে এটা এখানে M এর জায়গায় তুমি group 1 যে কোনো মেটাল বসাবা, সেম রিঅ্যাকশন উইল হ্যাপেন এগেইন এন্ড এগেইন। ঠিক আছে? আচ্ছা, আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, এটা হচ্ছে we need to see what happens when metal drops in water. Metal is, ওই যে গ্রুপ 1 মেটালস গুলোকে যখন ওয়াটারে ড্রপ করব, ক্লাসে বলছিলাম না, মেটালকে যদি ওয়াটারে ড্রপ করো দৌড় দিবা, বলছিলাম, মানে ভিগরাস রিঅ্যাকশন হবে, তাই না? as we go down the group vigor will increase, right, বাড়বে আস্তে আস্তে, right? so sodium and water see sodium hydroxide and hydrogen gas। তাহলে এই যে দেখো হাইড্রোজেন evolved, মানে হাইড্রোজেন গ্যাস will evolve, sodium floats and melts into a ball, hydrogen solid will disappear, metal will disappear, and it will form। দেখো কত অবজারভেশন, সোডিয়াম floats because it is less dense than water। তাহলে এটা হচ্ছে একটা অবজারভেশন, এক মার্ক। 2, সোডিয়াম melts into a ball। সোডিয়াম, এই যে দেখো সোডিয়ামটা এভাবে ঘুরতে থাকবে আর মেল্ট হইতে, মানে সোডিয়ামটা ঘুরতে থাকবে, আর দেখবা বলটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে, যে ডিসঅ্যাপিয়ার, বল সাইজের বলটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যায়, মনে হবে একটা ফায়ার, মানে এক টুকরো আগুন পানির মধ্যে ফ্লোট করতেছে, বুঝছো? ফ্লেম হবে না, কিন্তু একটা স্পার্ক, একটা স্পার্ক, বল সাইজের একটা স্পার্ক ঘুরতেছে, এটা দেখবা, because the reaction is very strongly exothermic, তাই না? Sodium melts into a ball because its melting point is low and a lot of heat is produced by the reaction। তাহলে sodium melts into a ball, এটা হচ্ছে মার্ক 2। ঠিক আছে? 3, ফিজিং, মানে বাবলস দেখবা, কার? হাইড্রোজেন গ্যাসের, তাই না? হাইড্রোজেন গ্যাস ফর্ম হলে বাবলস দেখবা না? তাহলে বাবলস ফর্ম, এটা হচ্ছে মার্ক 3। তাহলে 1 মার্ক, 2 মার্ক, 3 মার্ক, যতগুলো খেয়াল রাখতে পারো। হ্যাঁ, sodium moves around the surface of water because the hydrogen isn't given up symmetrically around the ball, the sodium is pushed around the surface of water। It moves like a jet hovercraft। দেখবা না, দেখো না জেট প্লেন যখন আকাশ দিয়ে উড়ে যায়, অনেকে বলে ওই যে দেখ রকেট যাইতেছে, দেখছো পিছনে ওই যে একটা ধোঁয়া বের হয়, দুই লাইনের একটা ধোঁয়া, অনেকে বলে রকেট যাইতেছে, এটা কিন্তু রকেট নয়, এটা হলো জেট প্লেন, তাই না? জেট প্লেন, এই জেট প্লেনের মতো তুমি দেখবা, জেট প্লেনের পিছনে যেমন, বা জেট হোভারক্রাফটের পিছনে যেমন একটা দুইটা ইয়ে বের হয়, এই যে জেট হোভারক্রাফট দেখো, হ্যাঁ, হাইড্রোজেন পুশেস দ্য সোডিয়াম, মানে হাইড্রোজেন বের হইতেছে, তো এই হাইড্রোজেন গ্যাস যে বের হইতেছে, ওই নিউটনের থার্ড ল, হ্যাঁ, হাইড্রোজেন যদি পিছন দিকে পুশ করে বের হয়, তাহলে সোডিয়াম মেটালটা সামনের দিকে চলে যাবে না, এভাবে এটা জাহাজের মতো, এই হোভারক্রাফটের মতো মুভ করতে পারবে।
পিছন দিকে তুমি এরকম ট্রেল দেখবা, হোয়াইট ট্রেল। তাহলে এখানে লিখতে পারো হোয়াইট ট্রেল ফর্মস, বুঝছো? হোয়াইট ট্রেল ফর্মস। ওভারক্রাফটে যেমন হোয়াইট ট্রেল দেখা যায়, এখানে হোয়াইট ট্রেল দেখবা, বোঝা যায়? তাহলে রিঅ্যাকশনটা মজা না? রিঅ্যাকশনটা কিন্তু খুব মজা। The piece of sodium gets smaller and eventually disappears. এটা ইম্পর্টেন্ট। Sodium gets disappear, এইটুকু লিখলেই হবে, এত বড় সেন্টেন্স মেক করবো না। Same thing. Huh? Sodium is sodium. If you test the solution that is formed with universal indicator solution, you will see the universal indicator. Universal indicator will go blue. এটা একটু খেয়াল রাখো। But এই চারটা white trail আর number 5 sodium gets disappeared, এইটুকু, এই পাঁচটা জানলে well and good. Normally ওরা দুইটা জিজ্ঞেস করে, what will observe if sodium or potassium drops in water? তাহলে দুইটা চাবে, তাহলে লিখবা metal will disappear and bubbles will form, শেষ। পারবো না? আর যদি এইগুলা খেয়াল রাখতে পারো যে সোডিয়াম floats, এরপর হচ্ছে সোডিয়াম melts into a ball or white trail forms, well and good. এগুলো খেয়াল রাখলা। যদি ধর তিনটা জিজ্ঞেস করে তাহলে ওইখান থেকে একটা নিয়ে আয়, এখানে মুখস্থ করতে পারবা এই পাঁচটা? কি করা লাগবে? তাহলে গুলায় যদি ফেলো তাহলে পড়ো না কেন? Short time. Homework. Yes, just phrases. Sodium floats, 1 mark. Bubbles form, 1 mark. Observation মানে তুমি কি অবজার্ভ করবা, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা একটু ফাস্ট যাবো বিকজ আমরা তো ভিডিও দেখবো আজকে, একটা ভিডিও তো দেখবো। এগুলা মানে ল্যাবে করলে কেমন লাগে এটা দেখা দরকার না, ভিডিও দেখবো। আচ্ছা, the reaction is very similar to sodium's reaction except that it is slower, তাই না? লিথিয়ামের চেয়ে সোডিয়ামের রিঅ্যাকশন ফাস্টার হবে না? হবে। লিথিয়াম as we go down the group, reaction is faster. তাহলে লিথিয়াম সবচেয়ে স্লো, এরপর সোডিয়াম একটু ফাস্ট, পটাশিয়াম আরো ফাস্ট, ফ্রান্সিয়াম সবচেয়ে ফাস্ট। মাত্র বলছি হচ্ছে as we go down the group, reaction becomes faster. Metal is more reactive if you go down the group. তাহলে লিথিয়ামের সাথে রিঅ্যাকশনটা আরেকটু স্লো হবে except that it is slow. আর observation almost same. Metal disappears, bubbles form. এই দুইটা কমন, পারবা না লিখতে? metal disappears, bubbles form, শেষ, 2 মার্ক পাই গেলাম। ওকে, and reaction is slower than sodium if they ask us to compare. Potassium, same, reaction is more vigorous than sodium's, right? Bubbles form, metal disappears. আরেকটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইয়ে হচ্ছে এইটার ডেল্টা, মানে এই রিঅ্যাকশনটা অনেক বেশি হিট প্রডিউস করে। এন্ড তোমরা জানো হাইড্রোজেন গ্যাস ইজ এ ভেরি গুড ফুয়েল। লেখো এটা, হাইড্রোজেন গ্যাস গোলা দিয়ে একটা ফুয়েল লেখো, হাইড্রোজেন ইজ এ গুড ফুয়েল। সোডিয়াম এন্ড লিথিয়ামের রিঅ্যাকশনে যে হিটটা প্রডিউস হয়, ইট ইজ নট গুড এনাফ টু বার্ন হাইড্রোজেন গ্যাস, মানে ফুয়েলটাকে বার্ন করার জন্য এনাফ না। কিন্তু পটাশিয়ামের রিঅ্যাকশনে যে এনার্জিটা প্রডিউস হয়, হিট এনার্জি, পিদা শুনতেছো? পটাশিয়ামের রিঅ্যাকশন এত ভিগোরাস, এটাতে যে হিট এনার্জিটা প্রডিউস হয়, এই হিটটা দিয়া হাইড্রোজেন গ্যাসটা বার্ন হয়। তাহলে বার্ন হলে কি দেখবা? ওয়াটারের মধ্যে রিঅ্যাকশন, কিন্তু একটা ফ্লেম দেখবা। কিসের উপর? ওয়াটারের উপর। ইট কলস ফায়ার অন দা ওয়াটার। পানির উপরে দেখবা আগুন। মজা না? মজা, হ্যাঁ, রাইট। Okay, so see, enough heat is produced to ignite the fuel hydrogen, which burns with a lilac flame. Lilac কেন আমরা কিছুদিন পরেই পড়বো। যেখানে পটাশিয়াম আয়ন আছে, এই পটাশিয়াম আয়ন যে কোনো সল্টে থাকলে, এই পটাশিয়াম আয়নটা যদি ফ্লেমের মধ্যে ব্যাপার হয়ে আসে, তাহলে ফ্লেমের কালারটা চেঞ্জ হয়ে লাইলাক হয়। পটাশিয়াম আয়ন কি? লাইলাক ফ্লেম কালার।
পার্পল টাইপের। হ্যাঁ, ফ্লেমটা অনেকটা পার্পলিশ পিঙ্কিশ হয়ে যাবে। লাইলাক হচ্ছে অনেকটা পিঙ্ক, তাই না? পিঙ্ক পার্পল টাইপের, পিঙ্ক পিঙ্ক পার্পল মিক্স। মেয়েরা এটা ভালো জানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে মেয়েরা ভালো জানবে, ওরা তো কালার ভালো জানবে, তাই না? আমরা তো অত কালারফুল কাপড় চোপড় পরি না, ব্ল্যাক হোয়াইট রেড এত নাই কিছু। মেটাল ডিসঅ্যাপিয়ার, পটাশিয়াম কিন্তু মেল্ট হবে না, পটাশিয়ামের মেল্টিং পয়েন্ট মনে হয় বেশি। পটাশিয়াম ডিসঅ্যাপিয়ার্স লাগবে, কারণ মেল্টিং পয়েন্ট মুখস্থ করে লেখাটা সম্ভব না, কিন্তু সবগুলো মেটাল তো ডিসঅ্যাপিয়ার হয়, রাইট? মেল্ট হোক যাই হোক ডিসঅ্যাপিয়ার হয়, তো মেটাল ডিসঅ্যাপিয়ার শেষ। হ্যাঁ, মেল্টের ওই রিস্কের মধ্যে যাওয়া দরকার। পটাশিয়াম মেল্টস দরকার আছে, আমি মেল্টিং পয়েন্ট জানি, মুখস্থ করছি, মুখস্থ করার দরকার আছে? পটাশিয়ামের মেল্টিং পয়েন্ট দিয়ে আমি কি করবো? আমি কি সব পিরিয়ডিক টেবিলের যা আছে সব মুখস্থ করবো? আমার খাওয়া দাওয়ার কাজ নাই দুনিয়াতে। if you want to if anyone asks you what is the melting point of this except for water melting point, water melting point কত? এই melting point, freezing point বা melting point এটা তো সেমই। freezing point যে জিনিস, melting point সেম জিনিস। কত? 0, সবাই জানে। আর boiling point 100 ডিগ্রি। এই ওয়াটারের মেল্টিং এন্ড বয়লিং পয়েন্ট ছাড়া অন্য কোনো কিছুর মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট যদি কোনো টিচারও জিজ্ঞেস করে, কি বলবা? না বলবা না স্যার, গুগলে সার্চ করে। এটা জানা আমার কাজ না। There are people who note it down in the book, please ask them. এটা আমার কাজ না। কয়টার মেল্টিং পয়েন্ট মনে রাখবে, রাইট? আচ্ছা, এটাই বলবা। আমরা এখানে মুখস্থ বসে বসে মুখস্থ করতে আসি। এই দুই একটা কালার টালার এগুলো আমাদের, ধরো আমরা যখন ফ্লেম টেস্ট ল্যাবে করবো টরবো, তখন আমরা এই কালার গুলো দেখতেছি, এবং আমরা কয়েকটাই তোমাদেরকে শিখাবো। তোমরা যদি যাইতে চাও যাবা, ক্যামব্রিজের স্টুডেন্টরা ল্যাব করে, তোমরা এডেক্সেলের স্টুডেন্টরা ল্যাব করো না। ল্যাব করো না কেন? বিকজ তোমাদের ল্যাব এক্সাম প্র্যাকটিক্যালি দেওয়া লাগে, কিন্তু ল্যাবের বেসে তোমাদের যে পেপার 2 এটা হচ্ছে ল্যাবের বেসে করা। এখন তোমরা এডেক্সেল কারিকুলাম, এটা তো ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল কারিকুলাম, কিন্তু এডেক্সেল ক্যামব্রিজ না, ক্যামব্রিজ ইজ প্রাইভেট। ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল কারিকুলাম কোনটা? এডেক্সেল, ঠিক আছে? তোমরা এডেক্সেলের স্টুডেন্টরা তোমরা কি করো? ল্যাব না করে একটা এক্সাম দিয়ে দাও। বাট ওরা তো এক্সপেক্ট করে যে তোমরা যেগুলো ল্যাব করার, এগুলো ল্যাবগুলো তোমরা করছো, করে এরপর রিটেন এক্সাম দিতে আসছো, যে আমরা ল্যাব করছি, আমরা জানি কি হয়েছে, সো উই আর রাইটিং। তোমরা না করলে আমরা কি করবো? জোর করে করবো? হ্যাঁ করো। তুমি কেমিস্ট্রি বায়োলজি ফিজিক্স করো, অথচ ল্যাব করো না। স্পেশালি কেমিস্ট্রি বায়োলজি, ফিজিক্স তো ধরো ফিজিক্যাল জিনিসপত্র আছে, কেমিস্ট্রিতে এগুলো অ্যাপারেটাস হ্যান্ডলিং এর ব্যাপার আছে। তুমি পিপেট ধরবা, দেখবে কাঁপতেছে হাত, নিয়ে যায়। হ্যাঁ, স্কুলে তো নিয়ে যাবে, কিন্তু কোচিং এ তো ধরো ল্যাবের তো একটা কস্টিং আছে না, সবকিছু মিলে। ক্যামব্রিজের স্টুডেন্টরা তো ল্যাবের জন্য এক্সট্রা পে করে, বুঝছো? এর জন্য তোমরা পে করো না বা করতে চাও না এক্সট্রা টাকা। না, এখনো তো ল্যাব তোমার নরমালি আমরা ল্যাব ধরো স্টার্ট করি, তোমাদের তো আরো টাইম আছে। ক্যামব্রিজের স্টুডেন্টদের ল্যাবও তো এখন আরম্ভ হয়নি, ওদের তো ফুল ল্যাব করাবো, ল্যাব করায় ওদেরকে প্র্যাকটিস করায়, এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার করে এরপর এক্সাম দেওয়া, ল্যাব এক্সাম দিবে তো ওরা 2 আওয়ার্স এক্সাম, পুরাটাই ওদের সব কাজ ওদের নিজেদের করা লাগে, প্র্যাকটিক্যালি ল্যাব এক্সাম, বুঝছো? আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। পটাশিয়াম আয়নের কালার কি? Potassium, if potassium reacts with water, hydrogen gas forms. Hydrogen burns with the heat produced in this reaction. The reaction is so exothermic, when a reaction produces so much heat, it is enough to burn hydrogen gas. Thereby, hydrogen gas burns, and in that flame produces, and the color of the flame is lilac because of potassium ion in flame is lilac. বুঝা যায়? মনে থাকবে? পটাশিয়াম আয়নিজ, আবার বলো, পুরোটা বলো। পটাশিয়াম আয়নিজ, পটাশিয়াম, সবাই বলো পটাশিয়াম আয়নিজ। এটা আমরা আবার পড়বো, ফ্লেম টেস্ট আছে আমাদের, সোডিয়াম আয়ন, পটাশিয়াম আয়ন, লিথিয়াম আয়ন, ক্যালসিয়াম আয়ন, এগুলো আমরা পড়বো। কোনটা কি কালার? 5টা আছে, শেষ, জাস্ট 5টা কালার।
something strange. Hey, fan off করো। Fan off করো। হ্যাঁ? Maybe তুমি কি লাফিং গ্যাস টেস্ট স্প্রে করো নাকি বডিতে? হিউম্যান মাইন্ড তো মেনি ম্যানস মেনি মাইন্ড। হিউম্যান ব্রেইন তো অনেক কমপ্লিকেটেড সফিস্টিকেটেড। তোমার ব্রেইনের যদি একটা সার্কিটে যদি প্রবলেম থাকে তাহলে তোমার হঠাৎ উদয় হাসি উঠবে। আচ্ছা, তাহলে এইটুকু হয়েছে, বুঝছি আমরা। এক্সকিউজ মি, এখন আমরা একটা ভিডিও দেখবো। এই ভিডিওটাতে লিথিয়াম থেকে সিজিয়াম পর্যন্ত, ফ্রান্সিয়াম তো রেডিও অ্যাক্টিভ, এর জন্য ফ্রান্সিয়ামের এক্সপেরিমেন্ট আমরা দেখতে পাবো। মোস্ট প্রবাবলি এটা একটা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রি ক্লাস, ওইটার ল্যাব ক্লাস, মানে ল্যাবে ওইটা দেখাইছে। সো ওইটা আমরা ইনশাআল্লাহ দেখবো। Okay, YouTube. Group 1 metals with water. Or never ban করে দিবে। Okay, ban করে দিবে। যদি পোস্ট করি কপিরাইট, তাহলে এটা পোস্ট করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। পোস্ট করব না, লিংক দিয়ে দিয়ে। হ্যাঁ, লিংক দিয়ে দিব। আমার একটা ভিডিও ব্যান করে দিয়েছিল, এই যে এরকম একটা লিংক ছিল, দেখুন। বলো। হ্যাঁ, কেন? I don't know, sir. I just random thought that Bangladesh is strange. Strange in terms of? I have no idea. Okay? রেকর্ড না করে পরে ওরা যারা দেখতো। Okay, I don't have an idea, but I think হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, আমরা স্টার্ট করি। এক্সকিউজ মি, তাহলে আমরা অ্যালকালি মেটালস উইথ ওয়াটার, ঠিক আছে? okay. There are other things as well. You can also react with the water. And this is what we're going to show now. Where you may have seen this in previous demonstrations, they normally throw the metal into some water. But there's all sorts of problems with this because the metal may have grease on it, it may be contained in a glass ampule if it's a really reactive metal like cesium or rubidium. So we're going to do this rather differently. We're going to add the water to the metal. We're going to use the same quantity of metal every time. And not the same mass, but the same number of atoms. So Mark has very carefully counted out the number of atoms, and he's got the same amount each time. So we're going to start off with lithium, and I'm going to add the same quantity of water every time as well. We're going to add 10 mils of water. Can I sit there and my neck hurts? Huh? Can I sit there so my neck hurts? No, these are guards. এখানে আসো, সামনে আসো। হ্যাঁ, তো কিসে এই 1 মিনিটের জন্য? পিছনে সামনে যাও, কোনো দিকে যাও, বাট লেফটে না। স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম গার্ডস। Okay, let's start, huh? Same quantity matter, মানে same number of atoms. আমাদের ক্যালকুলেশন আছে, অ্যাটমকে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি যে এত গ্রাম সোডিয়ামে এতগুলো অ্যাটম আছে, কিন্তু এত গ্রাম পটাশিয়ামে, মানে আমরা যদি 100 লিথিয়াম অ্যাটম এবং 100 পটাশিয়াম অ্যাটম নেই, দুইটার ম্যাস কিন্তু সেম হবে না। আমরা জানি ম্যাস নাম্বারস আর ডিফারেন্ট, রাইট? ওইভাবে ক্যালকুলেট করে ম্যাস নেওয়া আছে, সবগুলোতে সেম নাম্বার অফ অ্যাটমস আছে। তাইলে তো আমরা রিঅ্যাকশনের ভিগার বুঝতে পারবো, তাই না? সেম ম্যাস না, ডেফিনেটলি সেম ম্যাস তো হবে না, বিকজ ম্যাস নাম্বারস আর ডিফারেন্ট, রাইট?
Okay. For argon, so there's no every time as well. We're going to add the sum, the number of atoms, and quantity of metal every time. And not the same mass, but the same number of atoms. So Mark has very carefully counted out the number of atoms, and he's got the same amount each time. So we're going to start off with lithium, and I'm going to add the same quantity of water every time as well. Same quantity of water. 10 mils of water to our metal. At the top of the moment they're under argon. এই যে দেখো আর্গনের এই যে ভালো করে খেয়াল করো এই যে টেস্ট টিউবটা আছে না এটা আর্গনের এনভায়রনমেন্টে লিথিয়াম মেটালটা রাখা যাতে করে প্রিভিয়াসলি ও আগে থেকেই অক্সিজেন বা ওয়াটারের সাথে রিঅ্যাক্ট করে বসে না এটা একদম পিওর লিথিয়াম মেটাল আছে বুঝছো টেস্ট টিউবটার মধ্যে আর্গন তো একটা আনরিঅ্যাক্টিভ গ্যাস তাহলে খুলে তো সাথে সাথে দিয়ে দিবে আর্গন তো আছে ভিতরে এত টাইম পাবে না মানে এয়ার এত তাড়াতাড়ি এসে ঢুকতে পারবে না আর্গন বের হইতে হবে তাইলে তো এয়ার ঢুকবে আর্গন দিয়ে তো ভরা এটা পুরো বুঝছো না and oxygen argon okay right No reaction of the metal with the air. metal Argon is ভিতরে heavier আছে than air and it's just sitting. এই যে ওয়াটার দিতেছে দেখো From the air. স্প্রে মানে পুরো ওয়াটারটা দিয়ে Water. So this is lithium. You can see that it's bubbling rather Bubbles. nicely. It's forming hydrogen Reaction is gas. slow. And in fact, we can see the Although chemical fast. equation. The reaction is the same chemical equation for all of the elements. We have the metal reacting with water to form the metal hydroxide and releasing hydrogen gas. So every time we University take lecture equation, period. what we're trying to do now is see if we can tell the difference between the reactivities of the different metals. So out with lithium, in with the sodium. Now again, it's the same Sodium. quantity of metal. reaction কি more vigorous না less vigorous Any more vigorously. I'm going to add the same quantity of water. এই ছেলেটা কি দেখতেছে স্টুপিড Right. So the sodium is certainly a lot more violent than the lithium. In fact, it's called fire. Notice the yellow colour. This is the colour characteristic of excited sodium atoms. So the sodium is clearly having a good time there. Right. Potassium. কত সুন্দর একটা রিঅ্যাকশন হইতেছে ও ওই Same number of atoms. Trying to keep everything as controlled as possible. Same এবার কি quantity of water. সোডিয়ামের কিন্তু খবর হইছে এবার কি হবে ওই দেখো এবার ধরে নিয়েছে Right. So potassium মজা করলো আর কি and water. কেমন Getting more vigorous. লাইলাক দেখছো লাইলাক একটা কালার এই টিভিতে অনেক ভালো দেখবা না কারণ ওইটার কালার কত একুরেট আসে That's a good idea. We'll just remove some of the smoke so you can see the next one more clearly. ফগ হয়ে গেছে একদম। Now some এবার rubidium. কি রুবিডিয়াম We have an extra blanket. I think. Here's the rubidium in the tube here. We can see the rubidium metal under a blanket of argon. Again, it's exactly the same quantity every time we're using the same quantity. Now, rubidium, same quantity of water. Beautiful blue colour. That's the colour of the থেকে দিল ওই যে উপরে উঠতেছে যে ওইটা যাতে আটকায় যায় Just wait for this to clear because this is a জি বলেন I thought you said it was purple, it's pink. না না এটা রুবিডিয়াম Wow. এটার কালার অত একুরেট আসবে না এটা টিভি কোয়ালিটি অত ভালো না experiment here. The amount of cesium that we're Ever using cesium. is 5 grams. 5 grams cesium And it costs several hundred pounds So here is Yeah. our cesium. Again, if we just show this on the camera there. So there's quite a bit of the metal down in the bottom of the tube. And Sure again, enough. it's under a blanket Shiny. of argon. Okay, so it will not react with argon gas. When I take the stopper off, it will not be reacting with the air because the argon is heavier than air. heavier than air So তো that বুঝছো কথাটা কি বলছে ওই যে তুমি যেটা কোশ্চেন করতেছিলা যে স্যার কর্ক তো খুলে ফেলতেছি আর্গন তো হেভিয়ার দেন এয়ার সো এটা সহজে কিন্তু বের হবে না আর্গনটা বুঝছো protect it until it comes into contact with the water.
and we use the same quantity of every metal here, the same number of atoms. কত সুন্দর দেখছো? Water. এই যে দেখো, And there we go. Not bad. Oh, I'm pleased that one's over. Good. Right. So actually, cesium, though, I mean, it is the most reactive. There's no doubt it's the most reactive of all of the metals and reacts very, very quickly. It's also heavier than water. Both rubidium and cesium sink to the bottom of raw water. That's one of the reasons it reacts very quickly. But I always think that the best reaction actually is with sodium and water. This is my favourite. Because I think the sodium has more of a chance to sort of build up the tension and heat up. It's much more interesting. So we're going to try some more sodium now on a slightly larger scale in the tank here. Okay. Notice the amount of francium left. It's still decreasing. There's not a lot left now. So that's why we're not going to be looking at any francium. Okay, here is our sodium. I'm going to drop this into the tank and run away. বড় একটা পিস রানা হয়, হ্যাঁ ওই যে দেখছো? Can't see where it is. Oh. And there we go. So, তাহলে মানে of course, not just মজার যেটা ব্যাপার এটা হচ্ছে যে এটা যদি আমি যেটা বলতেছিলাম, এটা যদি কোল্ড ওয়াটারের সাথে এত ভিগোরাস রিঅ্যাকশন দেয়, দেন অ্যাসিডের সাথে কি করবে? বাতি ফুটানো যাবে, হ্যাঁ হ্যাঁ বাতি ফুটানো যাবে। হ্যাঁ তাহা যাবে, কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি হার্ড করতে চাইলে হার্ড করতে পারবা। বোম, কেমিক্যাল ওয়েপন, বোম এগুলো কি দিয়ে বানায়? কেমিক্যাল গুলো দিয়ে বানায়। কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে এক টুকরা সোডিয়াম ছাড়া দেখো না কি হয়, বুঝছো নাই? So this is the point. Now, last thing for today, inshallah, explaining the increasing in reactivity. Why group 1 metals reactivity increases down the group. ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমরা যদি খেয়াল করো, সে ফর এক্সাম্পল তোমাদের কোয়েশ্চেন যেটা আমরা করতে পারি এটা হচ্ছে why sodium is more reactive than lithium. দেখো লিথিয়াম atomic number 3, তাহলে এটার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে 2 1, আরো এটা তাহলে ভিডিওগুলো দেখো না কেন? ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে তো ভিডিও, ইউটিউবে ভিডিওগুলো দেখো। লেকচার তুমি তো কিছু ক্লাস ইনিশিয়াল ক্লাস মিস করছো না, ওগুলো একটু ভিডিও আছে তো রেকর্ডিং করা, ওইটা প্লেলিস্ট দেয়া আছে, ওইটা দেখো। তাহলে লিথিয়াম ইজ 3 and সোডিয়াম ইজ 11, কত? 2 8 1, রাইট? আচ্ছা খেয়াল করো, 2 1 and 2 8 1, রাইট? লিথিয়ামের অবজেক্টিভ কি? টু ফুলফিল ইটস আউটার শেল বাই ডোনেটিং দিস 1 electron, রাইট? Giving away this 1 electron. Sodium objective is same, give away this 1 electron. So if lithium donates its electron, it forms lithium 1+ ion, right? Outer shell 2, 1 electron chole gelo, right? And sodium will form sodium ion 2 8, right? এই তো অবস্থা। আচ্ছা দেখো, lithium's outer shell is closer to the nucleus. So it is there is a force of attraction, electrostatic force of attraction or force of attraction between negatively charged electron and positively charged nucleus. একটা attraction আছে না? So closer the distance, more will be the attraction. কথা কি বুঝলে? Closer the distance between the outer shell electron and the nucleus, more will be the attraction. তাহলে এটাকে লুজ করা, ইলেকট্রনটা চলে যাওয়া is difficult. আর সোডিয়ামের ক্ষেত্রে দেখো, electron is in the third shell. The electron to be removed is in the third shell. So there is a considerable distance between nucleus and the outer shell electron. So it is much easier
to remove, right? That's why sodium is more reactive and lithium is less reactive than sodium. More shells, huh? Or you can say the electron, the outer shell electron for lithium is in second shell and sodium is in third shell. So the distance between the nucleus and outer shell is closer for lithium than in sodium. So it will be easier to remove the outer shell in sodium than in lithium. এটা কি পারা যাবে? কঠিন খুব বেশি? কারণ কি রিঅ্যাক্টিভিটি মানে কি, সোডিয়াম লিথিয়াম বা গ্রুপ 1 এর রিঅ্যাক্টিভিটি মানেই ওরা কত ইজিলি ওদের আউটার শেল ইলেকট্রনটাকে রিমুভ করে ফুল আউটার শেল পাইতে পারে, এটার উপরই তো ডিপেন্ড করতেছে তাদের রিঅ্যাক্টিভিটি, রাইট? অর ওয়াটারের সাথে যখন ও রিঅ্যাক্ট করতেছে কি করতেছে, ইট ইজ ডোনেটিং দ্য আউটার শেল ইলেকট্রন। এটা আমরা দেখাবো পরে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যদি দেখতে চাও, বাট দিস ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। সি, সোডিয়াম ইজ ফর্মিং সোডিয়াম আয়ন ইলেকট্রন, it is losing one electron. Is it clear? বোঝা যায়? তাই দেখো, the differences between the reactions depend on how easily the outer electron of metal is lost in each case. That depends on how strongly it is attracted to the nucleus in the original atom. Remember that the nucleus of an atom is positive because it contains protons and so attracts the negative electrons. Is it clear? As we go down the group, the atoms have eta likhba. As we go down the group, the atoms have more shells of electrons and get bigger. A sodium atom is bigger than lithium atom, and potassium atom is bigger than sodium atom. As the atom gets bigger, the outer electron, which is lost in the reaction, is farther away from the nucleus. Because it is farther from the nucleus, it is less strongly attracted to the nucleus, therefore more easily lost. হ্যাঁ, বোঝা যায়? আমরা তো এত বড় করে লিখবো না, আমরা একদম ছোট করে লিখবো। কি লিখবো দেখো, লেখো সবাই, লিখে ফেলো এটা। 3 মার্ক, 3 মার্কের জন্য ওরা দিবে এটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, লিখে দিতেছি। Why sodium is more reactive than lithium, অথবা why sodium is why potassium is more reactive than sodium, why rubidium is more reactive than potassium, why cesium is more reactive than rubidium, why francium is more reactive than cesium. একই কোশ্চেন, একই অ্যানসার, সেম অ্যানসার। তাহলে আমরা ফার্স্টেই যখন অ্যানসার করব, ফার্স্টেই আমরা লিখে ফেলবো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা। এখানে লিখে ফেলবো সোডিয়াম 11, it is 281, and lithium হচ্ছে 3, so it's 2 1, right? So sodium has 3 shells and lithium has 2. First line. So the outer shell electron is away. Sorry, জি, আমার কোনো মানে ক্লাস নেই এখন, এখানে বসে থেকে কোথায়? না, চুপচাপ যাওয়া হবে না, বেরো 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 বেরো। তো শিখাও No. শিখাও পাইলাম, sorry। No. So the outer shell electron is away from, farther away লিখতে পারবো, এই জায়গায় একটু farther away লিখতে পারবো, away from the nucleus in sodium, then in lithium.
and the attraction between nucleus and outer shell electron is weaker. So it is easier to lose the electron forming positive ion. Positive ion. তোমার নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি লিখবা, জিনিসটা বুঝলেই হইল, ঠিক আছে? নিউক্লিয়াস এন্ড আউটার শেলের মধ্যে অ্যাট্রাকশনটা কম হবে সোডিয়ামে, আর ডিসটেন্সটা বেশি, সো দ্য অ্যাট্রাকশন ইজ উইকার। সো যদি অ্যাট্রাকশন উইকার হয়, ইট ইজ ইজিয়ার টু রিমুভ দ্য ইলেকট্রন। আর কেন ইলেকট্রন রিমুভ করতেছে? দেয়ার অবজেক্টিভ ইজ টু মেক আ পজিটিভলি চার্জ। এটাই তুমি তোমার ভাষায় নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে লিখে দিবা। পারবা? এটা মেমোরাইজ করবা আজকে বাসায় গিয়ে? বাসায় গিয়ে না, কোচিং 10টা পর্যন্ত আজকে কোচিং এ থাকবে। তুমি বাসায় পড়াশোনা করবা না। স্যার বাসায় স্যার পরীক্ষা স্যার আমাদের পিঠা বসা পিঠে বসে লাভ নেই। স্যার যে বাসায় তো স্যার আপনি পিঠার নাম তোমার যে প্যারাটা তুমি যদি কালকে মানে নেক্সট ক্লাসে এই রুফাইদা ওয়াজিহা তুমি তোমাদের এটা হলো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট, তোমরা আমার মনে করায় দিবা যে ফিদা স্যার এইটা মুখস্থ করে আপনাকে বলবে, এরপর ক্লাসে থাকবে, আদারওয়াইজ সে ক্লাস করতে পারবে না, সে ক্লাস থেকে বের হয়ে যাবে। এবং আমি সিরিয়াসলি বাইট করে দেব একদম। এতদিন কিন্তু তুমি এই যে ক্লাস মিস হবে দেখে তোমাকে আমি লেট করাতেও বের করে দিই, বাট এবার কিন্তু বের করে দিই। মনে থাকবে? মুখস্থ করতে পারবা এটা একদম ইয়ার মতো, সূরা যেভাবে মুখস্থ করে না মানুষ ওইভাবে চিন্তা না করেই বলবো। জিনিসটা কি বুঝছো তুমি? সোডিয়ামের শেল বেশি, নিউক্লিয়াসটা এখানে, 3টা শেল থাকলে আউটার শেল ইলেকট্রনটা এখানে সোডিয়ামে, আর লিথিয়ামের হচ্ছে এখানে। তাহলে নিউক্লিয়াসের চেয়ে ইলেকট্রন যদি দূরে থাকে তাহলে ইজি টু রিমুভ। তাহলে ইজিলি যদি ও রিমুভ করতে পারে তার মানে কি ও বেশি রিঅ্যাক্টিভ। এটাই আমরা লিখছি, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আমাদের আজকে এই পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ।